प्रभु दासी मीना मैडम को मोर धन्यवाद और राहुल आज्ञा को धन्यवाद और जितकी उपस्थित दास दासी समस्त को मोर कृतज्ञता धन्यवाद शुणा आमर साक्षी अल्प किसी बेसी तो आम पूरा जन्म हिंदू तथा हिंदू किंतु हिंदू हिंदू बोले सब हिंदू किंतु आम घर एटे पूजा पाती चलुला परंपरा आमर माँ है बेजणी बेजणी जानी देशी गार के जाते जानी पारे गुरुमाई बसुआर गुरुमाई बसिकी से पूजा पाती करुला जे आमर ग्राम रे आमर माँ जो प्रकार कार्य करुला जे एप्रिल मास आसिले आमर माँ कौन करुला एप्रिल मास आसिले आंब खाइबा से गोटे गाई गोटे कुकुड़ा गोटे पारा ए तीनटा हेले से बलिदान करिकी पूजा करिकी गाँ समस्ते आंब खाइबा सेमती चलुला लुण खाइबाटा भी आमर माँ छेली गोटे कुकुड़ा गोटे तापर पारा गोटे अक्टोबर मास आसिले नुआ चाउल खाइबा से चाउल थाऊ कि न थाऊ से दान भी आनिकी से साई मझीरे गोटे कौन से धान लगाई से धरी आसिकी रखे से गोटे बेदी बनाई प्रति गाँव से बेदी थी विजाति मान सेमती आमर गाँव भी आमर माँ जहाँ कहले से एप्रिल मास आसिले आंब खावाई कुकुड़ा गोटे पारा गोटे छेली गोटे बलिदान कले से गोटे दिन से दिन सोमवार दिन गोटे सोमवार करेंगे राति गुरुमाई बसवे आ छेली को कुकुड़ा को चाउल खुआबे राति बांधी के रखिदेवे तापर जाइकिना से सकाळे आहरी सकाळे भी से कुकुड़ा को छेली को चाउल खुआबे पुणी आहरी से सकाळे समस्त घरे भात डाली टिके टिके से दना मांटी नहीं कि जीवे तापर सेटा गोटे किलोमीटर दूर से छेली को बलिदान करेंगे करला आसवे किंतु आर दिन को प्रति घर कौन करवार अच्छी घर घर को जाइए पूजा कले कार घर कुकुड़ा काटे कार घर नड़िया कार घर कौन पूजा करेंगे सेमती चलुला आमर गाँव पूजा आमा जहाँ कहले से करते गुड़ा बोले प्रभु बोले से कौन से नाला कि किसी भी जानी ना सेमती आम घर परंपरा आमर माँ का आम गाँ को पूरा मंत्री होता शैतान मंत्री सेमती चलुला प्रत्येक विषय आमार जहाँ कथा से गाँ लोक मैंने शुणुते तो सेमती आम कार्य चलुला सेटा आ पछ रखवा सेमती मो प्रभु को मत केमती कि प्रभु मत डाकिले प्रभु आ जानले तो प्रभु को मु टिके टिके जानिबा पूर्वर मत भी बहुत हैरान करिछि शैतान पूरा पब्लिक करे और टिके भी बोले जस्ट मु प्रभु बोले जानि सेति कि सेना पूर्व बोले मो मान्य करि नथिले कि मजा किछि भी सेति कि खाली जीसु बोले जानिदेले से जानला पूर्वर मत पूरा आमर मार देवता माने मत पूरा रियल स्वप्न नहे किछि भी नहे पूरा ए 10 वर्ष हेबा झियो माने जिरकिटा सेंतिटा माने मत 12टा राति आसे कि से माने मत उठे कि नै जिबार सेटा स्वप्न नहे सत्तरे का नहीं कि ना जीवे अमक जगार बसाई देवे को मंदिर रे कोठी नहीं कि बसाई देवे आ मत थाली रे देवे कदली कौन कौन देवे खाओ बोले मात्र मु केबे खाइबार नाही सेमिति 2टा 3टा हेले मत घर को आनी छाड़ देवार तापर अम्मा समान उठिबो कौन पे बसछु बोले कहबे अम्मा नाई नाई किछि नाई मु बसिछि सेंति बोली कि ना कहबार सेमिति सब दिन मत उठाई कि नहीं जीवे ए जगह रे मसाणी को नेबे तमे मसाणी को जीवा बोली कहबे तापर एटा मसाण रे से गोटे पुल फुटिसी से पुल तुम आनिले तुमको कहीं भी देखी पारिबे नहीं सेटा रखिदेले तुम देखी पारिबे तुमको देखी पारिबे एमिते मते से माने से देवता माने मते बहुत हैरान करिसंती मात्र मो कोठी भी से भितरे मसाणी को नेला दिन मु गली ओदे ओदे बाट को जाई कि
ମୁଁ କଣ କଲି ନାଇଁ ମତେ ତମେ ସେଠି ମାରିବା ପାଇଁ କି କଣ କରିବା ପାଇଁ ନଉଛ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଛି। ଏମିତି ମତେ ସବୁଦିନ ମତେ ସେମିତି ସେମାନେ ଆସିକି ନେଇଯିବାର ନେବାର ଆଣିବାର ଏମିତି ଚାଲିଲା। ତ ମତେ ରିଏଲ ସେଟା ଦିନରେ ନାହିଁ ରାତିରେ ନାହିଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ। କେଉଁମାନେ ସେଟା ମିଛ ନାହିଁ ସତ କଥା ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯାଇକି ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁନି କହିଲା, ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ କି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ବାଇବଲ ଦେଖାଇଲା, ମୁଁ ବାଇବଲ ପିଙ୍ଗି ଦେଲି। ସେ କହିଲା ମଲା ଲୋକ ଉଠିବେ, କୋଉଠି ଉଠିବେ? ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆକା, ମୋର ଭଗବାନ ଆକା ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି କଲି। ସେଠି ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲେ ମତେ ଏକା ମେନ୍ ରଖିବାର, ଏଟା ଶୁଇ ଦେଲେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ କଣ କଲି, ଶୋଇକିନା ଉଠିଲି। ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଉଠିକିନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଟା ଅଛି ଆକା। ଆରେ ଇଏ ତ ଚାଲି ଯାଇନି, ଲୋକ କହିଲେ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଇଏ ଅଛି ଆକା। ହେଇଥାଇପାରେ ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ବୋଲେ କିଲମେଶ୍ୱର ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ ମୁଇଁ ଆକ ସେଠି ଜଗିବାଟା, ଯାହା କଲେ ବି ସେ ସବୁ ଜଗିବାଟା ମୁଇଁ। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଲମେଶ୍ୱର ଯାହା ପୂଜାପାତି ବୋଲେ ଆମେ ଏକା ବେଶୀ ପୂଜାପାତି କରୁଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲେ ଯୋଉ ସେ ପୂଜାରୀକୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର, ପ୍ରତି ସୋମବାର କେବେ ବି ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମନ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜାରେ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଇଁ ବି ସେ ସମୟ ଯାଇଥିବି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂଜା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଏ ସେ ପୂଜାରୀ ସେ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 20 ଲୋକ ହଉ, 100 ଲୋକ ହଉ, 50 ଲୋକ ବି ହଉ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଡିଆ କୁକୁଡା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ସେ ଉଠିବ। ତାପରେ ମୁଇଁ ବି ସେଠି ଯାଇ ବସିଦେବି, ମୋର ନଡିଆ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ବି ପୂଜା ହେଇଯାଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଉଠିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେ ଉଠିଲେ ତାର 2ଟା ପାଦ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିନା ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି। ବୋଲେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ନଦୀ ଆସୁ, ବର୍ଷା ଆସୁ, ପବନ ଯାହା ବି ଆସୁ, ସେମିତି ମୁଁ ଏତେ ପୂଜାପାତି କରୁଥିଲୁ। ଆମର ମା ଗାଁର ରାଜନୀତି, ମୁଇଁ ବି ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି। ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଏଟା ପୂଜାପାତି ସେତେ ପରମ୍ପରା ପୂଜା ଚାଲୁଥିଲା କିଲମିଶିଗୁଡାରେ। ଆମର ଗାଁ ନାହିଁ, ଆମର ଏରିଆରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କିଏ କି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଏଟାକା ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଆମେ ପୁରା ଅନ୍ଧ ବୋଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ସେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଗଲି ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିଲି, ମାତ୍ର ଜାଣି ନାହିଁ। ଖାଲି ଜାଣିଲି ମାତ୍ର ସେତିକି ଜାଣିଲି ମୁଁ ରହିଗଲି। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବାଟା ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବା କଥା ଏତେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲିଛି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଇଁ ମୋର ପାଇଁ ପୁରା ବାକ୍ୟ ବୋଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଲିଲି ସେତେବେଳକୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଲୁଚିଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ବୋଲେ ସେତେ ମୁଁ କାକୃତି ହେଇଛି ବାକ୍ୟକୁ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ଆରାମସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଖଟରେ ଶେଯରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଦିନ ମୁଁ ପାଟି ବୋଲେ କହିପାରିଲିନି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସାକ୍ଷୀ ପରେ କହିବି ବୋଲି, ଆଉ ମୋ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଯିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ, ପାଷ୍ଟରକୁ ବା ପାଷ୍ଟରଣୀକୁ କି ବିଶ୍ୱାସ କହି ଦେଖିଥିବି ବୋଲେ ସେଠି ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମିଟିଂ ନେବେ କି ଆଜ୍ଞା, ଆଇବି, ହଁ ନେବୁ ଭଉଣୀ ବୋଲିକରି କହିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ ମତେ କହିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। କି କୋଉ ଦାସୀକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିବି, ଦିଦି ମତେ ମିଟିଂ ନେବାକୁ ଦେବେ, ତମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି, ମୋଟା ମୁଇଁ କରିକି ଆସିବି, ତମେ ସେ ଖାଇବା ଟିକେ ମତେ ଦିଅନି, ଶୋଇବା ଜାଗା ଦିଅ, ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଇବି ଦିଦି, ମୋ ଦୟାକରି ନିଅ। ହଁ ନେବୁ ବୋଲି କହିବେ। ଅମକ ଦିନ ଅମକ ତାରିଖ କହିବେ, କୋଉ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୋଲେ ଅମକ ବରଗଛ ତଳେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠି ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ କର ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଏକା ମୁଁ ଯିବି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକି
ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଜରେ ଶୋଇକି, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ମାତ୍ର ସେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଇଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା ହେତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲିଛି, ଭୋକରେ ବି ବୁଲିଛି। ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ତେଲୁଗୁଟା, ସେଠି ଯିବି, ସେ ତେଲୁଗୁରେ ସବୁ କହି ଯିବ। ସକାଳେ 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଷ୍ଟର। ସେଠି ଯିବି, ଗୋଟେ କହିବ କଣ କି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିବ କି ଯୀଶୁ ସତ ବୋଲି କହିଥିବ। ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଖାଉଥିଲେ ସେଟା, ପିଉଥିଲେ ସେଟା, ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ସେଟା, କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବି ସେଟା, ସେ କଥାକୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସବୁଠି ସେ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରଭୁ ସତ ବୋଲି ସେ କହିଥିବ, ସେ ତାକା ଧରି ବସିଥିବା। ଏମିତି ହେଇ ମୋ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ କାକୃତି ହେଇଛି। କିଏ ହେଲେ ଆସିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ହେଲେ ମତେ କହିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହାକୁ କହିଲେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ କାକୃତି ହେଇଛି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସେତେ ପୂଜା ପାତିରୁ ଆଣିକି ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ମୋର ମିଶନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବି। ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ବେଶୀ ଅଛି, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ସେତିକି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପୂଜାପାତି କରିକି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯେମିତି ଚାଲିପାରିବି ସେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମୋର ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ କାମ କରିବି ବୋଲି ବାହାରିବି। ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ମିଶାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ 2024 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖରେ 19, 20, 21, 22, 23, 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25 ଯାଇ ଆମେ ବିଜିଟ କଲୁ। କଲା ଉତ୍ତରେ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗଲେ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଗଲେ। 17 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷର 2ଟା ପୁଅ ମରିଗଲେ। ଏବେର କଥା ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଓଡିଶାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ମୋର ଏକା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କେତେ ଜଣକୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିପାରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ରାୟଗଡା ପଞ୍ଚାୟତ, ରାୟଗଡା ବ୍ଲକ ମାଟିକଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ, 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ ଭିତରେ ଗଲୁ 4-5 ଦିନ ଧରିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲୁ। ସେମିତି ଯୋଉଠି ବେଲ ବଢିଗଲା ସେଠି ରହିକି ସେମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଯାଇକି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ମରିଗଲେ। ଗୋଟେ ଦିନକୁ 2 ଜଣ ମରିଗଲେ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁରା ଯାଇଥିଲି, ମୁଇଁ ବି ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଓଟିଭି, ଟିଭି ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମତେ ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି। ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରିଲା ଦୁଷ ନାହିଁ। ସେମିତି ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ, କିଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖାଇକି କହିଲି, ଇଏ କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଯୀଶୁ ବୋଲି କେବେ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ସବୁ ପୁରା ଘର ଘରକୁ ଯେତେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିକି ଗାଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତିକି 2ଟା ଭାଷାରେ ଆଉ ମୁଁ କରିପାରିବି ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ସାକ୍ଷୀ କହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କହିଛି। ସୁଯୋଗ ଯଦି ଦେଇପାରେ ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କୁ, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମତେ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ସମୟ ସତେଜ ମୁଁ ବି କହି ନଥିବି। ଆଉ ମୋର ନାଁ ହଉଛି ରୂପା ଜିଲାକାରା, ଆମର ଗାଁ ହଉଛି କିଲମିଶଗୁଡା, ଆଉ ମୋର ଜିପି ହଉଛି କେରଡା, ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ହାଟସେସ୍କାଲ, ଆଉ ବ୍ଲକ ହଉଛି ରାୟଗଡା, ଥାନା ବି ସେସ୍କାଲ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ସେସ୍କାଲ। ମୋର ଏତିକି ମୋର ଶେଷ କରୁଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Amen. Thank you, Rupa sister.